गदा भी तो सुल्तान है, उनका दर का गदा भी तो सुल्तान है। गौसे आजम पे दिल मेरा कुर्बान है, गौसे आजम पे दिल मेरा कुर्बान है। उनकी कदमों के सदके मेरी जान है, उनकी कदमों के सदके मेरी जान है। गौसे आजम पे दिल मेरा कुर्बान है, गौसे आजम पे दिल मेरा कुर्बान है। गौस जीलानी है बादशाह वली, गौस जीलानी है बादशाह वली। उनकी दोनों जहां की हुकूमत मिली, उनकी दोनों जहां में हुकूमत मिली। उनका दर का गदा भी तो सुल्तान है, उनका दर का गदा भी तो सुल्तान है। गौसे आजम पे दिल मेरा कुर्बान है, गौसे आजम पे दिल मेरा कुर्बान है। जिस पे गौसल वरा का करम हो गया, जिस पे गौसल वरा का करम हो गया। दूर कर दे हर की रंज गम हो गया, दूर कर दे हर की रंज गम हो गया। जिस पे गौसल वरा का करम हो गया, जिस पे गौसल वरा का करम हो गया। दूर कर दे हर की रंज गम हो गया, दूर कर दे हर की रंज गम हो गया। अरे देख लो गौसल आजम का क्या शान है, देख लो गौसल आजम का क्या शान है। गौसे आजम पे दिल मेरा कुर्बान है, गौसे आजम पे दिल मेरा कुर्बान है। उनकी कदमों के सदके मेरी जान है, उनकी कदमों के सदके मेरी जान है। गौसे आजम पे दिल मेरा कुर्बान है, गौसे आजम पे दिल मेरा कुर्बान है। तो आखिर क्या फरमाते हैं? उनकी नजरे करम जिस पर के बार हो, उनकी नजरे करम जिस पे के बार हो। उनकी दुनिया में अल्लाह का दीदार हो, उनकी नजरे करम मेरे गौस की नजरे करम जिस पर के बार हो, गौस की नजरे करम जिस पर के बार हो। उनकी दुनिया में अल्लाह का दीदार हो, उनकी रोज़े पे अल्लाह का दीदार हो। अरे ये बड़ा गौसुल आज़म का एहसान है, ये बड़ा गौसुल आज़म का एहसान है। गौसे आज़म पे दिल मेरा कुर्बान है, गौसे आज़म पे दिल मेरा कुर्बान है। उनकी कदमों के सदके मेरी जान है, उनकी कदमों के सदके मेरी जान है। गौसे आज़म पे दिल मेरा कुर्बान है, गौसे आज़म पे दिल मेरा कुर्बान है। गौसे आज़म
पे दिल मेरा कुर्बान है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मरहबा 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 अल्हम्दुलिल्लाह मरहबा मरहबा। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সম্মুখে নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করেছিলেন আজকের মাহফিলের সম্মানিত বিশেষ না দেখা শায়ের আহলে সুন্নাহ শায়ের কাজী মোহাম্মদ ইয়াকুব। মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে ওনাকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। মারহাবা মারহাবা। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মাহফিলের সম্মানিত বিশেষ নাত খা আপনাদেরই সুপরিচিত অত্র এলাকার কৃতি সন্তান শায়ের কাজী মোহাম্মদ ইয়াকুবকে পশ্চিম শরফ বাটা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিটি সংসদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি। এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে নুরানি মানিত্যকির ও হামদে বারে তাআলা পরিবেশন করবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কারি আলায়াত ইসলামিক ইনস্টিটিউটের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা শায়ের আহলে সুন্নাহ হযরত আল-হাজ কারি মোহাম্মদ তারেক আবেদিন আল কাদরি মাদ্দাজিলুল আলীকে ওনার তাকরীর এবং নাত পরিবেশন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। যারা এখনো পর্যন্ত আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান নাত খা এবং প্রধান বক্তার জন্য আপনারা অপেক্ষা করতেছেন, এক্ষুনি উনি ওনার আলোচনা এবং হামদে বারে তাআলা পরিবেশন করবেন। আপনারা দিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে মাহফিলে এসে মাহফিলের সৌন্দর্য রক্ষা করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله.
الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه الكرام المرتجبين وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه صلى الله عليه وسلم آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وعليه صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا अजलें की पनाह आज मदद मांग उनसे अजलें की पनाह आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया सारा दुनिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबीना शाफिईना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली سيدنا محمد نبي مولانا বন জঙ্গলের বাঘরিনে চিনল দয়াল নবীরে বন জঙ্গলের বাঘরিনে চিনল দয়াল নবীরে মানব হয়ে চিনলি না রে মন দুঃখ রইল মনেতে আল্লাহুম্মা মুহাব্বত
محمد نبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله وأيضا قال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم فنحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين رب صل وسلم فبارك عليه قولي ديگر راج مہاراج لامدر سالم خمی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی محبت راواز پڑھن قولی دیگر راج مہاراج لامدر سالم خمی عبد কৃপা করে রাখো মোদের লাঞ্চ কৃপা করে রাখো মোদের লাঞ্চ ও গো কুতুবের রব্বানি আব্দুল কাদের মাশাআল্লাহ আব্দুল কাদের जिगर परा हसन हुसैनेर जिगर परा सर्वगुणे गुणमयी सुबहानाल्लाह सर्वगुणे गुणमयी तुमी महबूबे सुबहानी अब्दुल कादिर अब्दुल
कादिर ओली दीगर राजा महाराज लाम तेरे सलाम खानी आरो जुड़े अब्दुल कादिर कृपा करे राखो मोদের লাজ ওগো কুতুবে রব্বানি আব্দুল কাদির মুসিবতে পড়ে যখন ডাকে তোমায় करो ओ गोमुदेर बड़ पीर ओ गोमुदेर बड़ पीर नहीं तुलना বিশ্বে তোমার আছে কোন তুলনা আছে नहीं तुलना বিশ্বে তোমার ও গো মাহবুবে আসানি अब्दुल कादिर माशाअल्लाह अब्दुल कादिर ओली दीगर राजा महाराज लाम तेरे सलाम खाली आरो जुड़े अब्दुल कादिर राखो मोদের লাজ कृपा करे राखो मोদের লাজ ওগো কুতুবে রব্বানি আব্দুল কাদির আরো জুড়ে আব্দুল কাদির সালামে নূর চশমে আম্বিয়া যুবক ভাইরা বলেন না আল্লাহু আকবার একবার চিৎকার দিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ একবার বলেন ইয়া গাউসুল আযম দস্তগী আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আমাদের এই বৈঠককে কবুল করুন আমিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিটি সংসদের ব্যবস্থাপনায় প্রবাসী বৃন্দ এবং পশ্চিম সড়ক ভাটা পশ্চিম পাড়া এলাকাবাসীদের সার্বিক সহযোগিতায় মরহুম মখফুর মনির আহমদ ডেকোরেশন এর সামনে পবিত্র ঈদ এ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ফাতিহায়ে ইয়াজদহম উদযাপন উপলক্ষে আজিমুশ-শান মাহফিলে জিকরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সপ্তমতম মিলাদ মাহফিলের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি মরহুম আলহাজ মনির আহমদ বিএসসি স্মৃতি ফাউন্ডেশন ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাহার গ্রুপ এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্রদ্ধেয় জনাব আলহাজ মোহাম্মদ হারুন সাহেব উপস্থিত আজকের এই নুরানি মাহফিলের উদ্বোধক হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকরির মাদ্রাসার সিনিয়র মুদাররিস
হযরত মাওলানা শিহাবুদ্দিন আল কাদরি সাহেব দামা ইকবালু, আজকের এই নূরানী মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, মাই টিভি, এশিয়ান টিভি ও বাংলাদেশ বেতার এর সম্মানিত আলোচক, খতিবে মুকররম চট্টগ্রাম খতিবের হাট কাদরিয়া তৈয়বিয়া জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব, ফজিলাতুল শেখ হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া কাদরি সাহেব মুদ্দাজিলুল আলী, বিশেষ অতিথি হিসেবে তশরিফ রেখেছেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নূর কামাল আল কাদরি, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন আল কাদরি সাহেব। এতক্ষণ পর্যন্ত সুললিত কণ্ঠে যিনি আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর প্রশংসা, আল্লাহর হাবিবের প্রশংসা, আল্লাহর মকবুল ওলি পীরানে পীর দস্তগীর মেহবুবে সুবহানী কুতবে রব্বানী ইয়া শেখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী আল গিলানী আল হাসানী ওয়াল হুসাইনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শানে মানাকিব পরিবেশন করেছেন, মুনকাবাত পরিবেশন করেছেন প্রবীণ নাথ খান, সারা জাগানো নাচ শিল্পী, আপনাদের পত্র রাঙ্গুনিয়ার গৌরব অহংকার আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের শায়ের নাথ খান, শ্রদ্ধেয় জনাব শায়ের কাজী মোহাম্মদ হাফেজ কাজী মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব আল কাদরি দামা ইকবালুহু, উপস্থিত আজকের মাহফিলের সম্মানিত সামিঈন কিরাম, উলামায়ে আহলে সুন্নাহ, হুফাজ কিরাম, পর্দার আড়াল থেকে শ্রবণরত মুসলিমাত খাওয়াতিন, আমার মা ও বোনেরা, সকলকে জানাচ্ছি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ। সাথে সাথে সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা আজকের এই অনুষ্ঠান দেখছেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে বসে আজকের এই অনুষ্ঠান অবলোকন করছেন, প্রত্যেককে জানাচ্ছি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা। সাথে সাথে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে জিন্দার লক্ষ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত পাওয়ার মানুষে সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করছি। জবাবটুকু দিয়ে আজকের এই মাহফিলকে আরো রৌনক আর রোশন করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা খুশি না বেজার? খুশি। একটু জোরে বলেন। খুশি। আমরা খুশি না বেজার? খুশি। কেমন খুশি? যে খুশির কোনো উপমা নাই, যে খুশির কোনো উপমা নাই। দুইটা বিষয়ের সমন্বয়ে আজকের অনুষ্ঠান। একটা হলো ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আরেকটা হলো ফাতিহায়ে ইয়াসদহুম। এমন দুইজন হস্তিকে নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানকে সুসজ্জিত করা হয়েছে, সাজানো হয়েছে, যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকে নূর আর নূর। মাহফিল যে কেউ সাজাতে পারে না, শুধু অর্থ থাকলে হয় না। শুধু অর্থ থাকলে অনেক কোটিপতি আছে কিন্তু হজ করার সুযোগ হয়নি, ঠিক না? আবার অনেক রিকশা চালক আছে, ঠেলা গাড়ি চালক আছে, যারা আল্লাহর ঘর, আল্লাহর হাবিবের রওজা পাক জিয়ারত করার সুযোগ হয়েছে, ঠিক কি না? তার মানে যাকে দয়াল নবীজি দয়া করে থাকে শুধুমাত্র সেই যেতে পারে। কথা বলেন ঠিক কি না? এই মাহফিল সবার সাজানোর ক্ষমতা থাকে না, অর্থ থাকলেও এই মাহফিল সাজানোর সুযোগ থাকে না। কিন্তু দেখেন না, যার অর্থ নাই, যে দিনে এনে দিনে খাচ্ছে, সে এই মাহফিল সাজানোর জন্য 2-3 মাস ধরে কষ্ট করতেছে, ঠিক কি না? আল্লাহর পক্ষ থেকে মদত হচ্ছে, মাহফিলটাও সুন্দরভাবে সাজানো হয়ে যায়। বলেন না সুবহানাল্লাহ। দূর থেকে স্টেজটা দেখলে মন ভরে যায় না? কথা বলেন না, ভরে যায় না? আজকে এখন রাত না দিন? বলেন না, রাত না দিন? রাত। কিন্তু দেখেন এই জায়গাটাকে দিনের মতো সাজানো হয়েছে, ঠিক কিনা? এই জায়গাটাকে দিনের মতো করে সাজানো হয়েছে। তার মানে
যেখানে নবীর মজলিস বসে সেটা অন্ধকার থাকে না, নূরুন আলা নূর হয়ে যায়। किस्मत का सिकंदर है, किस्मत का सिकंदर है जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু যাদের থেকে খিদমত কবুল করেছেন, আমার নবী যাদেরকে দয়া করেছেন, শুধুমাত্র তারাই আজকের এই মাহফিল সাজানোর জন্য সহযোগিতা করতে পেরেছেন, ঠিক কি না? সেই আসর থেকে আমার শ্রদ্ধেয় ভাই আমার নবীর তারিফ করছেন, হচ্ছে না? এতক্ষণ পর্যন্ত পুরো মাঠ ভরে যাওয়ার কথা কিনা? কথা বলেন না, ঠিক কিনা? কিন্তু দেখেন আপনাদের এলাকায় মনে হয় মানুষ কম, আপনাদের অত্র এলাকায় মনে হয় মানুষ। আচ্ছা, হুজুর বলতেছেন এলাকাও বড়, মানুষও বেশি, কিন্তু নবীর মাহফিলে আসতেছেন। তো তাদেরকে দাওয়াত করছি, এই রাত পার হয়ে গেলে কালকে কিন্তু আর এই রাত থাকবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই রাতে যদি পার হয়ে যায়, আগামী কালকে কি আজকের মতো বসতে পারবেন? সেই সুযোগ থাকবে? তো যতটুকু রহমত আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দ হয়েছে আজকের এই মাহফিলের জন্য, ততটুকু রহমত দেওয়া শুরু হয়ে গেছে, ঠিক কিনা? আপনারা দূর থেকে আসেন, রহমতের সাইমানার নিচে বসেন, এসে বসে দেখেন এখানে কত শান্তি লাগে। কথা বলেন ঠিক না? আমি আহ্বান করব আপনারা যারা দূরে দূরে আছেন চলে আসুন, কারণ আজকের এই মাহফিল আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণের মাহফিল, ঠিক না? একজন হলেন ইমামুল আম্বিয়া, আরেকজন হলেন ইমামুল আউলিয়া। সুবহানাল্লাহ, বলেন না সুবহানাল্লাহ। একজন নবুয়তের শ্রেষ্ঠ নবী আমার সরকারে মদিনা, আরেকজন হলেন বেলায়েতের সম্রাট। দুজনকে সমষ্টি করে আজকের এই নুরানি মজলিস, বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার গৌসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী আমাকে একটা ছোট্ট বিষয় দিয়েছেন গৌসে পাকের শানে কিছু বলার জন্য। আমি জানি না, আমার গৌসে পাক তো অনেক বিশাল, যার বিশালতা পরিমাপ করতে গেলে একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলই ভালো বলতে পারবেন। দুনিয়ার মধ্যে এমন কোন সৃষ্টি নাই যে সৃষ্টি আমার গৌসে পাকের বিশালতা মাপবে। যে গৌসে পাক নিজেই বলছেন, যে গৌসে পাক নিজেই বলছেন আমি কেমন গৌস, আমাকে কেমন ক্ষমতা দান করেছে, আমাকে কেমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শোনো শোনো, গোটা দুনিয়াটা আমার হাতের তালুর মধ্যে সরিষার দানার মতো, বলেন না সুবহানাল্লাহ। একটা সরিষার দানা আমার হাতের তালুতে নিলে একটা সরিষার দানা যেমন ছোট দেখায়, গোটা দুনিয়াটা আমি গৌসে পাকের বেলায়েতের নজরে তেমন ছোট দেখায়। نظرت إلى بلاد الله جمال كخردلة على حكم التشاري السلام أنبياء السلام السلام نور الچشم أنبياء السلام গৌসুল আজম দস্তগীর। গৌস শব্দের অর্থ হলো সাহায্যকারী। গৌস শব্দের অর্থ কি? আজম, আজম মানে মহা বড় সাহায্যকারী। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় গৌসুল আজম এই শব্দের অর্থ কি? গৌসুল আজম শব্দের অর্থ হলো মহা সাহায্যকারী, বড় সাহায্যকারী, বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার গৌসে পাক কেমন সাহায্যকারী? আমার গৌসে পাক বলে আমি যদি পশ্চিম প্রান্তে থাকি, আমার কোন উম্মত
পূর্ব প্রান্ত যদি থাকে, সেই উম্মতের যদি, সেই বান্দার যদি, সেই আশিকের যদি, সেই ভক্তের যদি, সেই মুরিদের যদি সতর উপরে উঠে যায়, আমি গৌসে পাককে আল্লাহ এমন ক্ষমতা দিয়েছে, আমি যেখানে থাকি না কেন আমার মুরিদের খবর আমি রাখি। মুরিদের সতর উঠে গেলে আমি মুরিদের সতর ঠেকে দেওয়ার ক্ষমতা আমি রাখি। দিয়েছেন কে? বলেন না দিয়েছেন কে? এখন আসেন, গৌসুল আজম মানে যদি বড় সাহায্যকারী হয়, মহা সাহায্যকারী হয়, তাহলে আল্লাহর সাথে শরীক হয়ে যায়। এরকম কিছু আছে না নাই? এরকম কিছু দামিশ মার্কা মানুষ আছে না নাই? কথা বলেন না। যদি গৌসুল আজম মানে বড় সাহায্যকারী যদি গৌসুল পাক হয়, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী যদি হয়, তাহলে আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু তো বড় সাহায্যকারী। এটা আল্লাহর শানের সাথে গৌসুল পাকের শান মিলে গেল না? তো মিলে গেলে তো এটা আল্লাহর সাথে শরীক হয়ে গেল। তার মানে গৌসুল পাককে বড় সাহায্যকারী বললে তুমি শিরিক করেছো। এরকম বললে ওয়ালা আছে না নাই? কথা বলেন আছে না নাই? তাদেরকে বলতে চাই, শোনো, এলম থাকলে তুমি এই কথা কখনো বলতে না। তোমার মধ্যে জানার জ্ঞান নেই, বুঝার জ্ঞান নেই। কারণ মাথার মধ্যে বুঝতে হলে আগে জ্ঞান থাকতে হবে, মগজ থাকতে হবে। মগজ যখন নাই, গু থাকলে, এখানে গোবর থাকলে তুমি কোত্থেকে বুঝবে? কথা বলেন ঠিক কিনা? হ্যাঁ, আল্লাহ গৌসুল আজম হাকিকিভাবে, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ গৌসুল আজম হাকিকিভাবে, আর আমার গৌসুল পাক গৌসুল আজম মাজাজিভাবে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার গৌসুল পাক গৌসুল আজম কিভাবে? মাজাজিভাবে। আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু গৌসুল আজম হাকিকিভাবে। যেমন আল্লাহর ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক নিজে বলেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়া'ফু আন্না ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা আনতা মাওলানা। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আনতা মাওলানা, আনতা মাওলানা। আল্লাহর ক্ষেত্রে মাওলানা শব্দ ব্যবহার হচ্ছে কিনা? যারা যারা আমার গৌসুল পাককে গৌসুল আজম মানেন না, বিভিন্ন রকমের ভেটু দেন, খারাপ উক্তি করেন, গৌসে পাকের শানে বেয়াদবি করেন, গৌসে পাককে মহা সাহায্যকারী মানেন না, তাদেরকে বলতে চাই, আপনারা তো আপনাদের আলেমদেরকে মাওলানা বলেন। কথা বলেন না, বলেন না? আপনারা আপনাদের আলেমদেরকে মাওলানা বলেন, আল্লামা বলেন। এমন যদি বলেন, ওই আল্লামা বলেন, মাওলানা বলেন, সবগুলো তো আল্লাহর শানে, ঠিক কিনা? তাহলে আপনাদের আলেমের শানে যে শব্দগুলো ব্যবহার করেন, যদি গৌসুল আজম শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ব্যবহার হয়, তাহলে আপনারা কিভাবে মাওলানা শব্দটি আপনাদের আলেমের শানে ব্যবহার করছেন? ঠিক কিনা? সুতরাং বোঝা গেল মাওলানা শব্দটি আল্লাহর জন্য হাকিকিভাবে, আর দুনিয়াবি আলেমের জন্য, যাদেরকে আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু, যাদেরকে আল্লাহ পাক শানহু ইলমে দ্বীন অর্জন করার তৌফিক দিয়েছেন, যারা ইলমে দ্বীন অর্জন করেছে, আমার নবী যাদেরকে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বলেছেন, তাদেরকে আমরা দুনিয়ার জন্য মাজাজিভাবে আল্লামা মাওলানা বলতে পারি। বলেন না সুবহানাল্লাহ। কথা ক্লিয়ার হয়েছে? কথা কি বুঝে এসেছে? চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার গৌসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী কেমন সাহায্যকারী! শুধুমাত্র নবীজি উম্মতি 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 বলেছেন। গোটা 63 বছর হায়াতে জিন্দেগীর মধ্যে আমার নবীজি উম্মতের কথা চিন্তা করেছেন। সারাক্ষণ আল্লাহ পাক জাল্লা শানহুর পক্ষ থেকে উম্মতের গুনাহ মোচনের জন্য ফরিয়াদ করেছেন, চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছেন। ঠিক না? দেখেন আমার রাসূল পাকের আওলাদগণ, আমার রাসূল পাকের বংশধর যারা, আল রাসূল যারা, তারা সর্বক্ষণ সর্বক্ষেত্রে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদের জন্য সর্বক্ষণ কান্নাকাটি করেছেন, আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছেন, ফরিয়াদ করেছেন। চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। রাসূল
পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু যখন দাওয়াত করলেন, এই জিবরিল যাও 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 তাড়াতাড়ি যাও, আমার বন্ধুকে দাওয়াত করো, আমার বন্ধুকে বলো আমি আল্লাহ আমার বন্ধুকে দাওয়াত করেছি, আমার রাসূলকে দাওয়াত করেছি, মেরাজের রাতে আমার কাছে আসতে বলো। এই জিবরিল যাও যাও বুরাক নিয়ে যাও, আমার নবীকে নিয়ে আসো, আমার কাছে নিয়ে আসো। চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। জিবরিল আমিন বুরাক নিয়ে এসেছে, জিবরিল আমিন বুরাক নিয়ে এসেছে, আমার নবীজিকে বুরাকে উঠালেন। আচ্ছা, বুরাকের গতি কেমন ছিল? বুরাকের যেমন ধরেন আমরা কারে চড়ি না, কার স্পিড 100-তে চললে বিমানের সাথে পাল্লা দিয়ে পারবে? কার যদি 500 স্পিডে চলে বিমানের সাথে স্পিডে পারবে? আবার বিমান যদি রকেটের মতো চলে রকেটের সাথে পাল্লা দিয়ে পারবে? কারণ রকেটের বিমানের চাইতে রকেট খুব দ্রুত চলে, খুব কি চলে? দ্রুত চলে। তাহলে একটার চাইতে আরেকটা বেশি স্পিডে চলে, ঠিক কি না? এবার দেখেন বুরাক কেন আনলেন? বুরাক দিয়ে কি বোঝালেন আল্লাহ? বিদ্যুৎ যে চমকায়, বিদ্যুৎ চমকায়, ওই বিদ্যুৎ চমককে আপনারা কখনো দেখেছেন? বিদ্যুৎ চমকানটা কি দেখেছেন? ও সিটিংকে তাড়া হজ্জা হবে কি হজ্জি দে তাড়া দেখুন না, কতক্ষণ দেখুন? এক সেকেন্ড নতায় শুকর ফলক মাইতে, শুকর ফলক মাইতে না মাইতে যাবি, ঠিক কি না? এই দেখি এই দেখি এই দেখ বিজলি ফরাদি বেরি, ওই বিদ্যুৎ চমককে আরবিতে বলা হয় বরকুন। কি বলে? এই বরকুন থেকে বুরাক, বরকুন থেকে কি বুরাক। আল্লাহকে বোঝাচ্ছেন যে বুরাকের স্পিড কতটুকু। সুবহানাল্লাহ বলেন। বিদ্যুৎ চমক আসমান থেকে যা পড়ে চোখের পলক উধাও হয়ে যায়। আমার রাসূলকে যখন জিবরিল আমিন বুরাক উঠালেন, এত দ্রুত গেল দুনিয়ার কেউ দেখার ক্ষমতা নাই। সুবহানাল্লাহ বলেন না সুবহানাল্লাহ। জিবরিল আমিন আসলেন, আল্লাহর হাবিবকে বুরাক উঠালেন, আল্লাহর হাবিব উঠলেন, বুরাক শরীফ উঠলেন, মেরাজ করতে যাচ্ছেন। সিদরাতুল মুনতাহা গিয়ে জিবরিল আমিন বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার স্থান সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত, আমি আর সামান্য দিকে এগোতে পারবো না, চুল পরিমাণ সামনের দিকে যেতে পারবো না। কারণ কি? আমি আরেকটু সামনের দিকে গেলে আমাকে আর দেখা যাবে না, আমি ভ্যানিশ হয়ে যাব, আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার স্থান এইটুকু, আমার স্থান এইটুকু। একটু চিন্তা করে দেখেন, এই অন্ধকারটা দূরীভূত হয়েছে, হ্যালোজেন অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে, আলো হয়েছে। আচ্ছা, এখন যদি দিনের আলো পড়ে তাহলে এই লাইটগুলো আর দেখা যাবে না, এই লাইটগুলো আর বোঝা যাবে না। এই লাইটের সামনে যদি আপনি মোমবাতি নিয়ে যান অথবা ম্যাচ যদি নিয়ে যান, গ্যাস লাইট যদি নিয়ে যান, এই লাইটের সামনে দেখা যাবে? তার মানে কি বুঝলেন? মোমবাতির আলোর চাইতে এই লাইটের পাওয়ার বেশি, এই লাইটের পাওয়ারের চাইতে সূর্যের আলো। বলেন না সুবহানাল্লাহ। কাহা জিবরিল নে সিদরা তলক মেরি রসাই রে, তলক মেরি है कितनी मंजिलें आगे, है कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने, है कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। चित्कर भी बोलना सुभान अल्लाह।
থেমে গেলেন। আমার নবী বলে, এ জিবরিল, শোনো 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 শোনো, তুমি জিবরিলের পথ যেখানে শেষ হয়ে যায়, যাওয়া যেখানে শেষ হয়ে যায়, তোমার স্থান যেখানে শেষ হয়ে যায়, আমি রাসূলের যাওয়া সেখান থেকে শুরু হয়ে যায়। তোমার শেষ হয়েছে, আমার যাওয়া শুরু হয়েছে। এ জিবরিল, সিদরাতুল মুনতাহা থেকে আমি রাসূল আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যাব। বলেন না সুবহানাল্লাহ। কথা বলতে না বলতেই আলমে আরওয়া থেকে সিদরাতুল মুনতাহায় আমার পীরানে পীর দস্তগীর মেহবুবে সুবহানি কুতবে রব্বানি কন্দিল নুরানি ইয়া শেখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী আমার নবীর দরবারে হাজির হয়ে গেলে। আমার গৌসে পাক হাজির হয়ে গেলেন। আমার গৌসে পাক হাজির হয়ে আমার নবীকে সালাম জানালেন। আমার গৌসে পাক জিজ্ঞেস করেন, মান আনতা, তুমি কে? গৌসে পাক উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আপনার আওলাদ। দুনিয়াতে আমি আপনার আওলাদ হিসেবে পরিচয় পাবো। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার নাম আব্দুল কাদের, আমি আলমে আরওয়া থেকে, রূহ জগৎ থেকে আপনার জন্য এসেছি। বলেন না সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমার কাঁধের উপরে ভর করে বরাত থেকে রফে উঠুন। আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৌসে পাকের কাঁধের উপরে নিজের নূরানি কদম মুবারক রেখে বরাত থেকে রফরফে উঠলেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল পাক রফরফে উঠার পর জিজ্ঞেস করে, ইয়া আব্দুল কাদের, তুমি আর কি চাও? আমার গৌসে পাক বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি তো আল্লাহর কাছে মেরাজে যাচ্ছেন, আমি আপনার খাদেম হয়ে যেতে চাই। আমি আপনার খাদেম হয়ে যেতে চাই। আচ্ছা, রাসূল পাককে নিষেধ করেছেন? কথা বলেন না, করেছেন? আমার নবীর কাছে কোনো কিছু ফরিয়াদ করবে আর আমার নবী নিষেধ করবে, ওইটা তো এমন নবী না, ঠিক কি না? আরে যার কোনো মিসাল নাই, যে নবীর কোনো উপমা নাই, যে নবীর দরবারে ফরিয়াদ করলে সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়। আর আমার রাসূল পাকের আওলাদ, আমার নবী গৌসে পাককে চিনে, গৌসে পাক আমার নবীকে চিনে, ঠিক কি না? এই যে কাণ্ডগুলো হচ্ছে, আল্লাহ সব দেখছে কিনা? কথা বলেন না, দেখছে কিনা? لم يأت نذيرك في نذر، لم يأت نذيرك في نذر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، البحر على ظل موج طغى، من میں کسطوفا ہوش ربا، بے کسطوفا ہوش ربا، مجدار ہو بگڑی ہے ہوا، سبحان اللہ، مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مری نہیاں پار لگا جانا، لم یات نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ চিৎকার দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যেই নবীর কোনো উপমা নাই, যেই নবীর কোনো মিসাল নাই, যেই নবীর মতো করে আমার আল্লাহ কাউকে সৃষ্টি করে নাই,
যে নবীর দরবারে ফরিয়াদ করলে সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। ওই নবীর সামনে আমার গৌসে পাক যখন বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আপনার খাদেম হয়ে আল্লাহর দরবারে আপনার সাথে যেতে চাই। নবী বলে, আসো আসো আব্দুল কাদের, আসো আসো আমার মধ্যে আসো, চলো চলো আমরা আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর সাথে দেখা করার জন্য যাই। আমার গৌসে পাক রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভিতরে গোপনে লুকিয়ে রইলেন। আল্লাহ কি সবকিছু জানে কিনা? আল্লাহ সবকিছু দেখছে কিনা? একটু চিন্তা করে দেখেন, ভালো করে খেয়াল করবেন আমার গৌসে পাকের কথা। আমার গৌসে পাকের কেমন ক্ষমতা আমার আল্লাহ দিয়েছেন। আমার গৌসে পাক আমার রাসূলের সাথে মেরাজ করতে গেলেন। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর সাথে সালাম হলেন, কালাম হলো। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর সাথে সালামে কালামে হওয়ার পরে আমার আল্লাহ বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি আমার জন্য কি নিয়ে এসেছেন? সুবহানাল্লাহ। আপনি আমার জন্য কি নিয়ে এসেছেন? আমার রাসূল বলে, ইয়া বারি লাগি ও রব্বুল আলামিন, হে আমার আল্লাহ, আমি আপনার জন্য আমার গুনাহগার উম্মতের গুনার গাঁঠি নিয়ে এসেছি। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর সাথে কথা হচ্ছে, আলাপ হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আমার নবীর দরবারে আবারো জানালেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি চান? আমি আল্লাহর কাছে আপনি কি চান? আমার নবী ফরিয়াদ করলো, ও আল্লাহ, আল্লাহ রে, আমি আমার গুনাহগার উম্মতের গুনাহ মাফ চাই। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसरत होगा। आला हज़रत बोलছেন, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसरत होगा। रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंछे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, पूछे बसा दिए हैं, पूछे बसा दिए हैं। আমার গৌসে পাক রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, আল্লাহ, আমার উম্মতের গুনাহ তুমি maaf করে দাও। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে করতে আমার রাসূলের দুই চক্ষু মুবারক দিয়ে পানি বের হতে লাগলো। আমার রাসূল কান্না করতে লাগলেন, আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, ও আল্লাহ, আমার উম্মতের গুনাহ তুমি maaf করে দাও। ও আল্লাহ, আমার উম্মতকে আমার কাছে দিয়ে দাও। ও আল্লাহ, আমার উম্মত সকল উম্মতের জীবনের গুনাহ তুমি maaf করে দাও। এই আমি যখন কান্না করতে লাগলেন, আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আমার নবীকে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি কান্না থামান, আপনি আর কান্না করবেন না। আপনি আমার মেহমান হয়ে এসেছেন, আপনি আর কান্না করবেন না। আপনার কান্না থামিয়ে ফেলুন। আপনার কান্না আমি খোদার কাছে সহ্য হয় না। আপনি কান্না করলে আমি আল্লাহ সহ্য করতে পারি না। আপনি কান্না করবেন না, কান্না থামান, কান্না থামান। আমি কথা দিচ্ছি, ওয়াদা করছি, আপনার উম্মতের গুনাহ আমি maaf করে দিলাম। আমি কি করলাম? maaf করে দিলাম। তবে একটি শর্ত আছে। বলে কি শর্ত? ও আল্লাহ, কি শর্ত? কি শর্ত? কঠিন কোন শর্ত দিয়েন না আমার উম্মতের জন্য, কঠিন কোন শর্ত দিয়েন না। আমার আল্লাহ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একটাই মাত্র শর্ত, কাল হাসরের ময়দানে আজ
আজকের এই বাস্তবায়ন ঘটবে। আজকে নয় হাশরের ময়দানে বাস্তবায়ন ঘটাবো। যারা যারা আপনি রাসূলকে শাফাআতের রাসূল হিসেবে মানবে, যে উম্মতেরা আপনি রাসূলকে শাফাআতের রাসূল হিসেবে মানবে, যে উম্মতেরা আপনার শাফাআতকে কবুল করে নিবে, আপনার শাফাআতকে গ্রহণ করে নিবে, শুধুমাত্রই তাদের জন্য ক্ষমা অবধারিত থাকবে। আমার আলা হযরত বলেন, কত সুন্দর করে আমার আলা হযরত নকল করছেন। আরশে হক হ্যায় মুসনদে রিফাত রাসূলুল্লাহ কি, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমার আলা হযরত ইমামুল ইশক ওয়াল মুহাব্বত ইমামে আহমদ রাজা পাদরে বেরলভী আলাইহির রাহমা বলছেন, আরশে হক হ্যায় মুসনদে रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। बोलें ना सुभान अल्लाह। হাশরের ময়দানে দেখতে পাবেন আমার নবীর শান আমার আল্লাহ কেমন করে বাড়িয়েছেন। হাশরের ময়দানে দেখা যাবে দয়াল নবীর শান আমার আল্লাহ কেমন করে বাড়িয়েছেন। আমার আলা হযরত বলেছেন, देखनी है হাশর में इज्जत रसूलुल्लाह की। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এখন আপনাদের কত শত আপত্তি, গালে আসে দাড়ি, পরনে আসে জুব্বা, মাথায় পেঁচাইতেছেন পাগড়ি, কথা বলতেছেন খারাপ, ঠিক কিনা? যে কথাগুলো গাছেও ধরে না বাঁশিও ধরে না, যে কথাগুলো মানা দূরের কথা শুনলে কান জ্বলে, ঠিক কিনা? কারণ আমরা তো গোলামে মুস্তাফা। আমরা কি গোলামে মুস্তাফা? যারা গোলামে মুস্তাফা তাদের এই কথাগুলো শুনে সহ্য হয় না। তারা বলে নবীকে যারা শাফাআত মানে ওই নবীটা তাদের, ওই নবীটা নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? আরে নবীকে তো আল্লাহ শাফাআতকারী হিসেবে বানিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। আর আমার নবী তো কাল হাশরের ময়দানে শাফাআত করবেই। নবীর শাফাআত ছাড়া তো আল্লাহ বিচারের কার্যটি শুরুই করবে না, ঠিক? বলেন না সুবহানাল্লাহ। কাল হাশরের ময়দানে আজকে এখানে কিয়াম করলে বলেন বেদাত, বলে না? কথা বলেন না? বলে না? বলে। তোমাদেরকে বলছি শুনে রাখো, কাল হাশরের ময়দানে সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে, বসে থাকবে একজন, তিনি আমার সরকারে মদিনা, সুবহানাল্লাহ, মাকামে মাহমুদের মধ্যে যিনি আরাম করবেন বসবেন তিনি রাহমাতুল লিল আলামিন। বাকি সমস্ত সৃষ্টি দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলতে থাকবে ইয়া নফসি ইয়া নফসি। কথা বলেন ঠিক কি না? সুতরাং এখানে কেমনে দাঁড়াবো চিন্তা করতেছো? কাল হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকবেন, নির্দিষ্ট কোনো সুযোগ নাই বসার, ঠিক কি না? নির্দিষ্ট কোনো সময় নাই বসার, মুহূর্ত বসার সময় নাই, খেয়াল থাকবে না, খালি বলতে থাকবেন ইয়া নফসি ইয়া নফসি। ওই জায়গায় বসে থাকবেন একজন, তিনি হলেন রাহমাতুল লিল আলামিন। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার আলা হযরত সেটাই বলছেন। আর নবীর শান দেখো, যেই শানের কোনো মিসাল নাই, যেই শানের কোনো তুলনা নাই। আমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু নবীকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, যারা আপনার শাফাআত মানবে কাল হাশরের ময়দানে শুধু তারা শাফাআত পাবে। আমার রাসূল বলে আমার কান্না ততদিনও থাকবে, সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই কথাগুলো গোসপাক শুনতেছে কিনা? শুনে করে খেয়াল করেন, শুনতেছে কিনা? আল্লাহর সাথে নবীর সাথে কথা হচ্ছে, শুনতেছে কিনা? আমার গোসপাক ভিতরে আছে, সমস্ত কথা শুনতেছে, মনে মনে গোসপাক কি বলতেছেন আল্লাহ জানে কিনা? জানে। কথা বলেন না, জানে কিনা? জানে। আল্লাহ তো অন্তরের খবরও জানে, রাখে। আল্লাহ সবকিছু জানে, আল্লাহ সবকিছু জানে, সমস্ত কিছু ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু জানে না এমন কোনো কিছুই নাই। আমার গোসে পাক আমার রাসূলের ভিতরে আছে,
গৌস পাক মনে মনে বলতে লাগলেন, লাউলা রাসূলুল্লাহি বিল আহাদে সাবিকা লা আগলাকতু বুনিয়ানাল জাহিমে বিআজমাতি। আমার গৌস পাক বলতে লাগলেন, আমার গৌস পাক ভিতরে আছে। কার ভিতরে? আমার নবীর ভিতরে। আমার নবীর ভিতরে আছে। সমস্ত কথা আমার গৌস পাক শুনতেছে, সমস্ত কথা আমার গৌস পাক অবলোকন করতেছেন। আল্লাহর সাথে নবীর সাথে কি কথা হচ্ছে আমার গৌস পাক জানেন। আমার গৌস পাক বলতে লাগলেন, যদি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত ফরিয়াদ আমার আল্লাহ যদি কবুল না করত, আমি গৌস পাক বলছি মেরাজ থেকে আসার সময় 7টি জাহান্নামের তালা লাগিয়ে দিতাম। কথা বলছে দেখো, মেরাজ থেকে আসার সময় আমি 7টি জাহান্নামে তালা ঝুলিয়ে দিতাম। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তালাগুলো এমন ভাবে লাগাতাম, চাবিগুলো আর কেউ খুঁজে, বলেন না খুঁজে, জাহান্নামের দরজা যদি বন্ধ করে দিত জাহান্নামের ঢুকাতে পারে। इन गोसपा का होते क्या पता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने गोसपा का होते हे बड़ो पीर अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी, हे बड़ो पीर अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी, तुम्हारी नामेर गुने आगुन होए जाए पानी। हे बड़ो पीर अब्दुल कादिर अस्सलाम नूर चश्मे अंबिया। আমার গৌস পাক বলে, জাহান্নামের মধ্যে 7টি তালা আমি লাগিয়ে দিতাম, চাবিগুলো এমন জায়গায় রাখতাম কেউ কোনোদিন খুঁজে পেত না। আচ্ছা, আমার গৌস পাকের ক্ষমতা এমন কেন? গৌস পাককে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া গৌসুল আজম দস্তগীর, আপনি যে এত ক্ষমতার অধিকারী, আল্লাহ যে আপনাকে এত ক্ষমতার অধিকারী বানিয়েছেন, আপনার অবস্থান কোথায়? আপনার স্থান কোথায়? আপনার অবস্থান, আপনার স্থান কোথায়? আমার গৌস পাক বলতে লাগলেন, আনাল হাসানি ওয়াল মাখদার মাকামি ওয়া আকদামি আলা উনুকির রিজালি আসসালাম। আমার গৌস পাক হাসানীয় এবং বলেন না হাসানীয়, আমার গৌস পাক হাসানীয় এবং হুসাইনি। আমার গৌস পাকের মারিফতের স্থান, আমার গৌস পাকের মারিফতের স্থান কোথায়? আমার গৌস পাক বলে, আনাল হাসানি ওয়াল মাখদা। মা মানাল মাখদা? মাখদা মানে কি? আমার গৌস পাক বলতে লাগলেন, মাখদা হলো ওই স্থানের নাম যেই স্থানে আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান। সুবহানাল্লাহ। যেখানে নবী থাকে, যেখানে নবী থাকে, ওই থাকার স্থানটাকে, নবীর অবস্থানকে মাখদা বলে। বলে আমি গৌস পাক ও নবীর সাথে থাকি। সুবহানাল্লাহ। আমি মারিফতের জগতে মাখদা নামের স্থানের মধ্যে থাকি, যেখানে আমার নবী থাকে, আর নবী যেখানে থাকে লা মাকানের খুদা সেইখানে থাকে। সুবহানাল্লাহ বলেন না সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমার গৌস পাক এমন বলি, ওই বলির ব্যাপারে আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু কুরআনুল কারীমের মধ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন। কুরআন শরীফের 10 নম্বর সূরা 62 নম্বর আয়াত, সূরা ইউনূসের 62 নম্বর আয়াতে আমার আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু ঘোষণা দিচ্ছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলা খবরদার, ইন্না নিশ্চয়ই আউলিয়া আল্লাহ, আল্লাহর ওয়ালিদের লা খাউফুন, মুফাসসিরিন কিরাম ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে দিলেন ফিদ দুনিয়া
দুনিয়া লা খাউফুন আলাইহিম লা খাউফুন ইয়ানি ফিদ দুনিয়া দুনিয়াতে তাদের কোনো ভয় নাই লা খাউফুন ভয় নাই ফিদ দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যে আলাইহিম তাদের আল্লাহর ওয়ালিদের দুনিয়াতে কোনো ভয় নাই ওয়ালা হুম ফিল আখিরা ওয়ালা হুম